कली जुगे ब्राह्मण मान कथा वर्णना कर भगवान जिते सृष्टि तैयार कले सब जीव को तैयार कर सब वस्तु तैयार कर से भीतर मनुष्य समाज तैयार कर मनुष्य समाज केमती समाज चलते को कर्म कर जीवन यापन कर सारा कहते भगवत गीता भगवान निजे कह चातुर्वर्ण मया सृष्ण गुण कर्म विभाग चारिटा वर्ण किए तैयार कर भगवान निजे तैयार कर कौन कौन चार्टा वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार्टा वर्ण तैयार कर अच्छा चार्टा वर्ण तैयारी कला से गुण अलग रखिले आ कर्म अलग अलग रखिले भगवान ये जगत तीन गुण तैयारी कर कौन कौन सत्य रज तम ये सत्य रज तम ये चारिटा वर्ण तो ब्राह्मण हूँ सत्य गुण क्षत्रिय रजगुण वैश्य रजगुण तम गुण मिश्रित शूद्र संपूर्ण भाव तम गुण ये भाव तीन टा गुण चारिटा वर्ण लोक से विभिन्न तो कर्म से समस्त बांटे ब्राह्मण कर्म कौन जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ये हूँ ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय सी है युद्ध कर अन्य सब जिते वर्गर जिते सब साधारण लोक मान से कौन सुरक्षा दे युद्ध कर वैश्य वैश्य कर्म कर कृषि गोपालन वाणिज्य ये सब वैश्य कर्म शूद्र अन्य तीन श्रेणी वर्णन लोक मान से कौन कर सेवा कर कर्म से कौन कले विभाग बांटी दे तो आमर ये ब्राह्मण कथा से ब्राह्मण कथा विचार कर भगवत गीतार भगवान ब्राह्मण गुण विषय वर्णना कौन कौन ब्राह्मण जी पाखे 8टा कि 9टा गुण बहुत सुंदर श्लोक अच्छे सम दम तप शौचम खांति आर्जवम एवं ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव ये 8टा गुण ब्राह्मण पाखे जो मैंने ब्राह्मण लोग 8टा गुण देखिले ब्राह्मण समर्थ शांत से सब शांत दम से इंद्रिय संयम करते आत्म संयम करते तप तपस्या करते शौचम सब शुचिता पवित्रता क्षंति से सहिष्णु सहिबा सत्ता ज्ञान ज्ञानी थी बसी को विषय ज्ञान थे भगवत ज्ञान भगवान को विषय जानी निज विषय जानी आ ज्ञान टाक से निज जीवन रे विज्ञान परिणत कर अथवा आचरण कर विज्ञान ज्ञान जानी आचरण कर ज्ञान टाक सहिष्णु आ धैर्यशाली आस्तिक से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते ये 9टा ज्ञान और 9टा गुण जहाँ से ब्राह्मण पुणी जैव धर्म भक्तिविनोद ठाकुर लिखिले यहाँ 2 भाग विभक्ति कर ब्राह्मण स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण जाति सिद्ध ब्राह्मण 2टा अच्छे क्लियर कर स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण 2 प्रकार ब्राह्मण अच्छे गोटे स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण आ गोटे जाति सिद्ध ब्राह्मण स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण कर्म कौन ना सी जन्म सी सब जन्म कौन कर भगवान विष्णु सेवा कर जन्म ताके कहया पड़े ना कि गुरु ग्रहण करिया पड़े जन्म से स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण अब जाति सिद्ध ब्राह्मण ये कह स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण और ये
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଭାସିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ ସଦ୍ଗୁଣ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବ, ଜନ୍ମରୁ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ବିପରୀତ ରହିଲେ ଜାତିସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଏମାନେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ ଗୁଣ ନାହିଁ, କର୍ମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପରିଯିବେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇ ସେମାନେ କହୁଛି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଗୁଣ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗାଁ ଗହଳି ଜାଣିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ନାହିଁ, ସବୁ ବଦଗୁଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଦାବି ଦେଖାନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ମତ ସ୍ଥାପନ କରି କୁହନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ। କଲୁ ସର୍ବେ ଶୁଦ୍ର ସମ୍ଭବ ଶାସ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଏ ଗୁଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ର। ତ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଗତି ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଶ୍ୟ ସୂତ୍ର ପାପ ପରାୟଣ ନିଜାଚାର ବିନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି କଳଞ୍ଚୁ। ସେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର 4 ବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ହେବେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚାର ବା ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କଳିଯୁଗରେ ପାପ ଆଚରଣ କରିବେ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଉ ପାପ ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ବାସନା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ରେକ ହେବ। କାମନା ସେମାନେ ଅଧିକା କାମନା ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଆସକ୍ତି ରହିବ ସେମାନଙ୍କର କାମ ବାସନା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯୁଗରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେବେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପାପାଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ କାମ ବାସନାରେ ଜୀବନ୍ତ ହେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଳିଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ପୁଣି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଆଉ ଟିକେ ସତ୍ୟ ଭାବେ କହୁଛି ବିପ୍ର ବେଦ ବିହିନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ପରାୟଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମିନ କ୍ରୀଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି କଳଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଠି ସଫା ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବେଦ ବିହୀନ ମାନେ ବେଦରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି ବେଦକୁ ବିରୋଧ କରି କାମ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିକି ଦାନ ଅଧିକା କ'ଣ କରିବେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଗ୍ରହ ପରାୟଣ। ପ୍ରତିଗ୍ରହ ହେଉଛି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମିନ କ୍ରୀଡ଼ା ସେମାନେ କ୍ରୂର ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେବ କ୍ରୂର ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ ରହିବ। ଆଉ କାମିନ ହେଲେ କାମାସକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଏହା ଗୁଣ ବୋଲି ପଦ୍ମପୁରାଣରେ କହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରେ ତ୍ୟାଗ ଯିବା ବହୁତ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ କ'ଣ ହବ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ କରୁଛି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ସେମାନେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ।
ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେବେ ନା, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୃନ୍ଦାବନ ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗେ ରାକ୍ଷସ ସକଳ ବିପ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମେଇବେକ ସୁଜନର ହିଂସା କରିବା। କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କଣ କରିବେ, ବିପ୍ର ହିସାବରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ରାକ୍ଷସ ଆଉ କଣ କରିବେ, ଜନ୍ମ ନେଇକି ନା ଯେତେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ହିଂସା କରିବେ। କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଖକୁ ଯିଏ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ। ଆହୁରି କଣ ହବ, এই ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁଆଡେ ଯିବେ, ଏ ସକଳ ରାକ୍ଷସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମ ମାତ୍ର। এই ସବୁ ଲୋକ ଯମ ଯାତନାର ପାତ୍ର। ଏମାନେ এই ସବୁ ସକଳ ରାକ୍ଷସ କଣ କରିବେ, ରାକ୍ଷସ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ନାମକୁ ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ନାମକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଯମଲୋକକୁ ଯିବେ ଆଉ ଯମରାଜ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଆଉ ପୁଣି କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ପୁଣି କହିଲେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନମସ୍କାର କରିବ ସେ କଣ ହବ ନା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଳନରୁ ସେ ଦୂରେଇବ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ସେଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ନମସ୍କାର କରିବା। ଏସବୁ ବିପରୀତ ସ୍ପର୍ଶ କଥା ନମସ୍କାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ନିଷେଧ କରିବା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ନିମ୍ନଗତି ହେଇଛି, ଯାହାକି କଲେ ଆମେ ହିଁ କଣ କରିବା, ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମଯାତ୍ରା ଆମେ ଆଗକୁ କହିବି ଭାଗବତ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ପରମ୍ପରାଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂସ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବୁ। ଏସବୁ ନିୟମ ଅଛି, ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ। ସଂସ୍କାର ବିଧି ଆମର ଇସ୍କନରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଅନେକ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରିଥିଲେ, ସଂସ୍କାର କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଥିଲେ। ଇସ୍କନରେ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ସଂସ୍କାର ନଥିବ, ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବ, ଖାଲି ପଇତା ପକେଇଥିବ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ଅତି ସଂହିତାରେ କହିଲା କଳିଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗର୍ବ କରି କୁହନ୍ତି ଏ ପଇତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। এই গর্ব যার পাখে রইলা সে ব্রাহ্মণ না অসুর। শাস্ত্র কହୁଛି গর্ব দম্ভ অহংକାର ଏସବୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଅସୁର। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଗର୍ବ ରହିବା କଥା, ଗର୍ବ ରହିଲା ସେ ହଉଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ, ସେ ହଉଛି ଅସୁର। ଅତି ସଂହିତା କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରେଣ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇତାକୁ ଦେଖେଇ କୁହନ୍ତି ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମେ ହଉଛୁ ଗର୍ବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି
ब्रह्म तत्व जी जाने से ब्राह्मण से केवल गर्व करी कहे तू ब्राह्मण मु भगवान से मु ब्राह्मण गर्व आसले तो तुम उपाधि रही उपाधि रही आमर जे भक्त से केवल उपाधि पर निर्भर करे से भक्त बोले सब दास बोले अभिमान करी भगवान सेवा करे गर्व तक जन्म आसबार कहते जाति ब्राह्मण कौन कहते ब्रह्म तत्व न जानती ब्रह्म सूत्र न गर्विता ब्रह्म सूत्र को नहीं से कौन कर गर्व कर अनुमान कहते मुझे ब्राह्मण ना से कहते एभली जो मैंने करती परवर्ती पंक्ति कहले तनैव सज पापेन विप्र पशु अश्व बादी से व्यक्ति को शास्त्र कहते सी हूँ पशु से ये जो ब्राह्मण सच पापेन ब्रह्मसूत्र पकई पाप काम कर ब्राह्मण हो पार से हम पशु पशु तेरे तक ग्रहण कर ब्राह्मण मात्र क्या उपयुक्त तत्व ज्ञान प्राप्त से ब्राह्मण हो जाए तो अनेक ब्राह्मण करता है आसूची तो एक श्लोक कहते पुणी प्रहलाद महाराज कहते जो मैंने वर्ण में चारिटा वर्ण अच्छी खासकर ब्राह्मण मैंने से जदि गुण न न जानी जी भगवान निजर जीवन लक्ष्य विष्णु को प्राप्त हुआ भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ से प्रहलाद महाराज गाड़ी दी कहते दुराशय गाड़ी नहीं से कथा भगवत जातज्ञा सुनत न क्षुद्र आशा भूली पार ये ब्राह्मण मान यज्ञ कर क्षुद्र आशा जद्वारा भगवान जातज्ञा को बेखातिर तो से ब्राह्मण मान को दुराशय आशा जहाँ आशा क्षुद्र आशा बोली व्यवहार गोटे पदार्थ क्षुद्र आशा बोली कर्म प्रहलाद महाराज से जिनस कहते दुराशय दुराशया जे बाहर अर्थम से विष्णु को सार्थक करके दिखाते जहाँ आशा अन्य वस्तु प्राप्त भगवान विष्णु को जीवन लक्ष्य प्राप्त होगा स्वार्थ भाविबा बहुत बड़ स्वार्थ भाविबा से बेखातिर करदे कहीं ना दुराशय बहुत आशा अच्छी अन्य वस्तु प्रति से विष्णु से कौन कले स्वार्थ भाव जीवन से सब वस्तु स्वार्थ निज आमर कृष्ण पाखे विष्णु पाखे मत लगुनि कहीं हमारा आशा विभिन्न रही पाइबा आशा नहीं अभिलाष अभिलाष रही जो आम कृष्ण को विष्णु को स्वार्थ बोली जीवन लक्ष्य बोली भावना से सब वस्तु को आम भावुं ये मोर जीवन लक्ष्य ये भोग वस्तु प्राप्त है सुख शांति रही आम दोषटा ये कहीं होने तार अर्थ लगे दुराशा आमर विभिन्न आशा रही विभिन्न वस्तु प्राप्त कृष्ण को स्वार्थ कृष्ण प्राप्त होगा आशा कौन आस तो सेटा को जिते कम नब कृष्ण को प्राप्त होगा आशाटा बहिरथ प्रहलाद महाराज एभली गाड़ी कहते एभली व्यक्ति माने केवल भगवान कृष्ण को निजर स्वार्थ बोली भावी नते स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया जे बहिर्थ